اپنے ایمبٹ میں کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ تمام ایک اپوزیشن کا موقف ایک تو سامنے ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سامنے ہے کہ ہفتہ بھر پہلے جب ملاقات ہو چکی ہے تو کیا یہ باتیں کیٹیگوریکلی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کو کلیئر تھیں یا نہیں تھیں. اس کے ساتھ ایک یہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں جناب نواز شریف, جن کی تقریر کافی کنٹروورسی کا اب شکار ہو رہی ہے اور پھر کنٹروورشل قسم کی, اس میں کافی ساری اس قسم کی باتیں تھیں, بہت سارے اس کے ایسے جز تھے, کیا ان کے نالج میں یہ بات تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس قسم کی ایک ملاقات کا حصہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جو کہ ہم اسی کنٹینیوٹی میں ٹیبل کریں گے. اور ایک اور آج جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اب نیب نے 1 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے ایسڈ بیونڈ مینز کے انکوائری میں. اب دیکھنا یہ ہے, یہ ایک بڑا منفرد موو ہے کیونکہ یہ مولانا صاحب کے حوالے سے پہلا کوئی اس قسم کا نیب کا موو سامنے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نیب کے سوالات کو مولانا صاحب کتنا مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, یہ اب دیکھنے والی بات ہے. لیکن یقیناً یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یا یہ جو موو ہے یہ ہمیں اے پی سی کے بعد جب ہوتا ہوا نظر آیا ہے, تو اب اس پہ اپوزیشن کا کیا موقف ہوگا اس کے اوپر بھی ہم کلیکٹیولی بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ پینل ہے, وداؤٹ فردر اڈو تعارف کرا دوں, پھر اپنا یہ جو پہلا سوال ہے انہی سے ٹیبل کریں گے اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل کوشش یہی ہوگی کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جناب شوکت یوسف بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وزیر خیبر پختونخوا کے وایا ٹی وی یو لنک پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کی موجودگی کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آپ کی طرف شارٹلی آتی ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ اسٹالورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں اس نشست میں اس گفتگو میں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ آپ کی موجودگی کا بھی. آپ کا اور اپوزیشن کا جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے بہت اہم ہے ہمارے لیے ان تمام امور پہ. سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف وایا فون لائن ناظرین ہمیں ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ اس نشست میں شامل گفتگو ہوں گے. ناظرین, پہلا تو جو سوال ہے اپنی جگہ بڑا ایک پرٹیننٹ اور یہی بات کہ سویلین سیٹ اپ کو اگر آرمی بھی بیک کر رہی ہے اور مسلسل انہوں نے کہا ہے ایٹ لیسٹ اس ملاقات کی جو ریویلیشنز اور اس میں جو بیانات سامنے آئے ہیں ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہے, لیکن کل اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے کل بھی بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے along with other members of the cabinet. شوکت صاحب آپ فرمائیے گا, یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک کشمکش میں ہم دوبارہ سے مبتلا ہو گئے ہیں, کیا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے؟ لیکن میں اپوزیشن کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو کہ بالکل غلط نہیں ہے, اس کو ہم ٹوٹلی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کہ جمہوری تسلسل اس طرح کا نہیں رہا ہے پاکستان میں اوور دی ایئرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیے, جمہوری تسلسل کا اندازہ تو آپ کو جو اپوزیشن کی کل کی اے پی سی تھی اس سے بخوبی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جمہوری تسلسل کون نہیں چاہتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری انگلی کس طرف اٹھتی ہے اور کیوں اٹھتی ہے. آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جتنے لوگ, جتنے لیڈر صاحبان بیٹھ کر حکومت کو گرانے کی, حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. اور کیسز کس کے چل رہے ہیں؟ نیب کے کیسز چل رہے ہیں, وہ کیسز جو ہم نے نہیں بنائے, وہ کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تیار کیے تھے اور شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو ڈرائیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں. وہ جو آخر نیب نے ایکشن شروع کیا تو وہ اب ان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے اور یہ کون سی حکومت ہے جو احتساب کر رہی ہے. تو اب سارا ملبہ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, آپ نے بڑی بات کی کہ پہلی دفعہ دیکھیں سیاستدان اور عسکری قیادت اگر آپ دیکھیں پہلی مرتبہ ایک پیج پر ہیں قومی ایشوز کے اوپر, پاکستان کے سالمیت کے لیے سب ایک پیج پر ہے. اور ہم جان بوجھ کر ہم موقع دے رہے ہیں کہ جی نہیں, ہماری انگلیاں فوراً اس طرف اٹھ جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس پارلیمنٹرین جو بیٹھے اور آرمی چیف نے واضح کیا اپنا موقف کہ جی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے, جو یہ ساری زندگی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جی فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہے, آج فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی پالیٹکس میں نہیں انوالو ہوتے, کسی الیکشن کے اس میں نہیں انوالو ہوتے. ہمارا کام صرف اور صرف حکومت اور اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ہم نے اوبے کرنا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں, اتنے سخت مشکل حالات میں جو ملک نے دیکھے, 15-20 سال کی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, قربانیاں دینا, اپنے ارد گرد کے حالات آپ دیکھ لیں, افغانستان سے شروع کریں, انڈیا کی طرف دیکھیں, ادھر
बॉर्डर्स के देखें, बॉर्डर से बाहर देखें, जिस सूरत-ए-हाल का सामना ये हुकूमत कर रही है, ये हमारी अस्करी क़यादत कर रही है, मेरे ख्याल से इस चीज को देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है या हम नेब के क्वेश्चन से डर रहे हैं। असल चीज तो ये है ना कि आपने शौकत साहब, आपका ख्याल ये है कि इसमें जमहूरियत का कोई अमल दखल नहीं है, जमहूरी तसलसल का इस पूरे डिबेट में कोई अमल दखल सिरे से है ही नहीं, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, आप मुझे कोई एक लीडर बता दें जो नेब के रेडार से बाहर हो। अब ये नेब जो है ये हमने तो नहीं बनाया था, वो तो यही कहते हैं शौकत साहब, वो तो जिला भी यही करते हैं कि नेब तमाम जो पकड़ धकड़ है सिर्फ अपोजिशन की तरफ रुख है उसका। नहीं, देखिए ये गलत बात है। देखिए हम तो अभी आए ना, हमारा तो पहले 2 साल हुए। अब आप मुझे बताएं कि इन 2 सालों में अगर कोई करप्शन हुई है, अगर नेब नहीं पकड़ रही तो कोई अदालत चला जाए ना, बता दे कि जी ये करप्शन हुई है, शौकत यूसुफजई ने ये करप्शन की है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, अच्छा जाए ना कोर्ट में जाए, फिर पता चल जाएगा। कि मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे ने करप्शन की और वो सिर्फ हमें ये डरा रहा है कि आपको भी पकड़े, तो भाई हमें तो तब पकड़ेगी जब हमने कुछ किया होगा ना। आपसे तो सैंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 1 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया, उनसे क्या पूछा जा रहा है? उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी आमदन ये है और आपके एसेट्स ये हैं, आपके एसेट्स ज्यादा हैं आमदन से, इसका आप जरूर बता दें। सिंपल सी बात है। इस पे शोर मचाने की बजाय जाके उनको बता दे कि जी ये मेरे मीन्स थे, ये मेरे जराए थे जो मैंने बनाए हैं अपने एसेट्स। यही पूछा जा रहा है नवाज शरीफ साहब से। वो पहले बीमार पड़ गए, अब जाके इश्तिहारी बन गए, और इश्तिहारी 1 घंटा उन्होंने तकरीर की और वो तमाम सिक्योरिटी इदारों की तरफ उनकी तोपें चली। तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से अगर हम वाकई जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो ये मौका है कि हम जमहूरी सेटअप को मजबूत करें। सही हो गया। ये इस तरह नहीं है कि मुझसे पूछा जाए कि मैंने आपका करप्शन किया और मुझसे पूछा जाए कि आप हिसाब दें, मैं कहूँ जी हुकूमत गिरा दें। न इस तरह हुकूमतें गिरती हैं, न इस तरह आवाम सपोर्ट करती है। सबको पता चल गया इनका जाती इशू है, कोई कौमी इशू नहीं है। ये अभी जाके इनको कौम याद आ गई 2 साल बाद। यानी आप देखें कि जो अस्करी क़यादत के सामने ये सारे बैठे बातें सुनते रहे, वहां इन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहाँ आके जनाब ये सारे इकट्ठे हो गए। इनको पता चल गया कि जी एहतसाब हर सूरत में होना है। ये सवाल दरअसल यही शर्मिला साहिबा की तरफ ले जाने वाला है कि शर्मिला साहिबा, ये इम्प्रेशन आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मुलाकात में तो ये बातें बड़ी खुश उसलूबी से हुई, बिलावल साहब उसमें मौजूद भी थे, आपकी पार्टी ने भी इस बात को फिर एंडोर्स किया है, फिर ये आपकी तरफ से भी इसकी जो एक तस्दीक है वो आई है इस बात की। लेकिन फिर ये कि उन्होंने एपीसी में इटसेल्फ बिलावल साहब ने एटलीस्ट कोई ऐसी बात नहीं की, और इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो वीडियो से खिताब किया था, उनकी बातों में भी इस तरह का जुज नहीं नजर आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक थोड़ा सा जाहिर है ऑब्वियसली कोई ये जो एक इम्प्रेशन आ रहा है जिसकी बात शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं कि उस मीटिंग में तो सब कुछ हुआ, ऑल वाज वेल, ऑल एंडेड ऑन अ गुड नोट, और फिर उसके बाद इस एपीसी में इदारों की तरफ अचानक से रुख कर लिया गया तमाम तोपों का? जी शुक्रिया मोना। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बड़े कैटेगोरिकली बताऊं कि ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये एक्सक्लूसिवली और 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर थी, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू थी। और जाहिर बात है कि अगर मुल्क के मफाद में हम की एक ऐसे अहम इशू में जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट्री हेड्स को बुलाया जाएगा और उनसे की जाएगी, क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो जाएंगे। दूसरी चीज आपने की कि जी एपीसी के अंदर उसका कुछ नहीं किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई जरूरी नहीं था कि इसमें ये डिस्कशन किया जाए कि जी वहां पर एक मुलाकात हुई, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस किया गया। इट वॉज समथिंग आई थिंक एक मुल्क की मफाद में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम लोग इकट्ठा थे, तमाम ने एक इत्तेफाक़ राय थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्री कि हाँ जी इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए, और गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन उनकी आवाम की राय के मुताबिक होने चाहिए। करेक्ट। शुड बी फेयर फेयर इलेक्शन ओवर देयर, खत्म, कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जी उनके भाई ने बताया कि नहीं बताया नवाज शरीफ साहब को, तो ये तो फिर उनके भाई बता सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हर इदारा हमारे लिए बहुत खसूस और उसका वकार और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो हमारे अल्टीमेट डिफेंडर्स हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं,
اور مشکل حالات میں بھی ظاہری بات ہے کہ ہم فوج بھی طلب کرتے ہیں، جس طرح کے اسلام میں ہوتا ہے یا دہشت گردی کے معاملات میں فوج جا کے ایون کراچی میں بھی ابھی جو حالیہ سیلاب ہوئے ہیں اس میں بھی بہت ظاہر ہے عسکری قیادت نے اور عسکری تمام جو ایک انتظامیہ ہے انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ریلیف آپریشنز میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے، یہ ان کی جو ایک ذمہ داریاں اس میں شامل ہیں کہ سول انتظامیہ ان کو ایمرجنسی کے اندر یا اپنی مدد کے لیے مختلف اوقات میں اور معاملات میں طلب کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان فوج کا جو ایک امیج ہے، جو ایک ان کا کام ہے، دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، خاص کر پاکستان. فوج کے اندر اگر آپ ان کو ایک کانٹروورسی کا شکار کرنا چاہیں گے یا اپنے ضروری سیاست میں انوالو کرنا چاہیں گے، وہ انفارچونیٹ ہوگا. اور بارہا یہ بھی فوج کی طرف سے بھی آیا ہے کہ ہمیں سیاست کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ کیا جائے. تو دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوج کو اور سیاست الگ رکھیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور فوج کو ماضی میں آمرانہ دور کے اندر ایک شخصیت نے پورے ادارے کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کا باعث بنایا، وہ اب نہیں ہے. اب ملک کے اندر جمہوریت ہے، تسلسل سے چل رہی ہے، یہ تیسرا ٹرم ہے جو جمہوریت کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہ ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ چیز آ جاتی ہے. تو شرمیلا میں یہ گیدر کر پائی ہوں کہ آپ بیسکلی بالکل آپ جو ابھی بات فرما رہی ہیں آپ کا یہ ویو ہے کہ جو باتیں ہوئی تھیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہاں پر بھی یہ باتیں اگری ہو گئی تھیں عسکری قیادت سے، جو پارلیمنٹیرینز کی ملاقات تھی جس میں بلاول تھے، یہ باتیں وہاں پر بھی طے پائی گئیں اور وہی ایگزیکٹلی مطلب کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب کی ایک سیلف جو تقریر ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں ڈیمنگ قسم کی انہوں نے ایک پوزیشن پورٹرے کی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے، یہ جو اداروں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ میاں صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب کی جو تقریر ہے اس کی ذمہ داری ظاہری بات ان سے جاتی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، یہاں پر کی جو رائے تھی وہ سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی جماعت کی رائے ہے اور ظاہری بات ہے انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، وہ بارہا کہتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب کا اور عسکری قیادت کا جو ایک تناؤ، ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے میاں صاحب کی طرف سے، وہ ہے. اینڈ وہ میرے خیال ہے کہ جب الیکشن بھی جیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں جو نظر آئے ہیں اور ان کے خلاف بھی جیتے تو نظر نہیں آ رہے. میاں صاحب وقتاً فوقتاً اور جو نمائندگان ہیں وہ بھی اشارتاً اور کبھی کبھی الفاظ میں بھی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک بہت بڑی کامیابی اس لیے بھی تھی کہ ایک بہت عرصہ پاکستان کی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ایک ایجنڈا کے اوپر متفق ہوئیں. کوئی غیر جمہوری قدم اٹھانے کا اس میں ارادہ کیا گیا کہ کوئی غیر جمہوری قدم کوئی نہیں اٹھائے گا، جو بھی ہوگا آئین کے طریقے سے ہوگا، ایک جمہوری طریقے سے ہوگا. احتجاج کرنا جمہوریت یہ مختلف بات ہے، بالکل یہ منفرد بات بھی ہے کہ ویسے جو بھی حکومت کے خلاف اگر کوئی اس قسم کی، ویسے تاریخی طور پہ ہم نے پاکستان میں غیر جمہوری بڑی روایات قائم ہوتی ہوئی دیکھی. بیرسٹر صاحب، واٹس یور ویو؟ آپ نے اب دونوں جو اے پی سی کے حوالے سے جو ویوز تھے، گورنمنٹ کا بھی اپوزیشن کا بھی، وہ آپ نے سنا. آپ کو بھی کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ کو کال اور فیل میں تضاد نظر آتا ہے جیسے شوکت صاحب فرما رہے تھے، یا پھر جیسے شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی ایٹ لیسٹ ان کی پارٹی کی حد تک انہوں نے بات کی کہ کوئی تضاد نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے تو ایسا کبھی موقف اختیار ہی نہیں کیا؟ اور جناب نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہی ہیز آلسو بین میکنگ سچ اسٹیٹمنٹس ان دا پاسٹ. اور 1993 کی بھی تقریر سے جو اس کی تشبیہ دی گئی ہے وہ سینیٹر مشاہد نے ہی دی ہے انہی کی جماعت سے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اے پی سی میں میاں صاحب کی طرف سے اداروں کے حوالے سے بیان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات سے یقیناً اتفاق کروں گا کہ یہ ان کا کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہ تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے
जब से पनामा केस में उनका नाम आया है, वो मुसलसल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फौज के हवाले से और इदारों के हवाले से बात करते रहे और इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे और ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को कमज़ोर किया गया, उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया और इसमें इदारे जो हैं वो मुलविस हैं। और मौजूदा हुकूमत को भी वो हमेशा यही इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये फौज की सपोर्ट से इक़्तिदार में आए हैं। अब ये उनका जो बयानिया है उसमें मेरे ख्याल में उनके साथ अगर कोई आवाज़ जो उनकी आवाज़ के साथ जो है वो सपोर्ट में आती है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से है। वो भी गुज़िश्ता 1.5-2 साल से एक जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी और यकीनी तौर पर उनकी तमाम तकारीर का अगर आप तज्जिया करेंगी तो आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो फौज को भी इल्ज़ाम देते रहे हैं और डायरेक्ट देते रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है बाकी पार्टियों का, तो मैं नहीं समझता कि बाकी पार्टियों का स्टांस जो है वो इदारों के हवाले से, खास तौर पे जो कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारे हैं उनके हवाले से सच कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि इदारों के सामने हवाले से बात, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक गैर मुनासिब बात है किसी भी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में और हमारे आइन में भी, पाकिस्तान के आइन में भी फौज की तो जिम्मेदारी ये मुतय्यन की गई है कि वो हुकूमत के साथ तावन करेगी, हुकूमत का हुक्म मानेगी और हुकूमत और फौज में हारमनी होगी, बल्कि हुकूमत और तमाम इदारों में हारमनी होगी। तो अगर फौज का हुकूमत के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो ये मेरे ख्याल में ऐन आइन के मुताबिक है, जमहूरी और खास तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के मुताबिक है। इस पर एतराज करना बजाते खुद और ये कहना कि ये ताल्लुक क्यों अच्छा है या क्यों फौज जो है वो हुकूमत की सपोर्ट कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बजाते खुद एक गैर जमहूरी और एक गैर आईनी बयान है। ये एक मुनफरिद एंगल है। ये बता दें बैरिस्टर साहब कि अभी जो मौलाना साहब की अभी आपने उनका तस्करा किया कि कुछ अलाइनमेंट मौलाना साहब की है नवाज शरीफ साहब से इस बयानिए में, तो मौलाना साहब को अब नैब ने बिल आखिर तलब कर लिया। आपने देखा है इससे पहले मौलाना साहब के हवाले से एज सच नैब का कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं था। अब जब उनको तलब किया है तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता वो भी यही बात करेंगे कि जी एपीसी के इनेकाद के फौरी बाद अगर मुझे बुलाया है तो मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है? देखिए मौलाना, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप नैब की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों के हवाले से, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोगों को नैब ने माजी में बुलाया है और उनके खिलाफ केसेस हैं, जैसे अकरम दुरानी साहब के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। उसके अलावा इनके जो पेशावर के साबिक मेयर थे उनका भी, गुलाम अली साहब का भी नाम चल रहा था नैब की कार्रवाइयों में। लेकिन मौलाना साहब को बुलाने की जो टाइमिंग है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किस्म का बुलावा जब नैब से खसूसी तौर पर ऐसे जलसे या तकरीर या बयान के बाद आता है तो उसके जो ऑप्टिक्स होते हैं, जो तासुर होता है, वो यकीनन ऐसे ही जाता है कि शायद चुप कराने के लिए या डराने के लिए बुलाया गया है। लेकिन अगर तो नैब के पास उनके खिलाफ सबूत और शवाहिद हैं और कोई कोजेंट एविडेंस ऐसा है या क्रेडिबल एविडेंस ऐसा है जो उनको उनके हवाले से, आपके ख्याल में कोई तालमेल नहीं है इन दोनों इवेंट्स में बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नहीं है। अलबत्ता मौलाना साहब अगर ये समझते हैं कि उनको बुलाया गया सियासी वजह से, तो यकीनन उनके पास अपनी बात की सबूत में कोई जवाब होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि, मेरे ख्याल में ये बात की दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हुकूमत के खिलाफ बयान अगर नैब ने बुलाना था तो इससे पहले जो उन्होंने इस्लामाबाद में कई रोज का धरना दिया जिसमें फौज और हुकूमत दोनों के खिलाफ वो बात करते रहे, तो उस वक्त नैब बुला लेती। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये इस बात में कोई ऐसा सदाकत नहीं है, ना इसमें कोई बुनियाद है। राइट नाज़रीन, एक क्विक राउंड, फिर उसके बाद दूसरे अपने सवाल की तरफ रुख करेंगे। इसी पे एक क्विक राउंड अगर हम कर लें। शौकत साहब मुख्तसरन फरमाइएगा क्योंकि काफी सारे पॉइंटर्स हमारे पास कलेक्ट हुए, फिर मैं अगले सवाल का भी रुख करूंगी। सिर्फ इतना फरमा दें कि ये जो एनआरओ की बाज़गश्त, और आज भी एक मरतबा फिर इसका तस्करा हमने वफाकी काबीना के इजलास से भी देखा, कौन मांग रहा है एनआरओ? अपोजिशन तो आपसे इसरार कर रहे हैं कि आपसे किसने मांगा है एनआरओ? कोई भी नहीं मांग रहा। देखिए, ये कोई ज़बानी कलामी नहीं होता है, ये जो एक्शन होता है ना, वो एक्शन से पता चलता है। आप हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं और सारे मिलके डाल रहे हैं। आप देखें, सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आपका क्या ख्याल है सिंध वो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत छोड़ देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगले पंजाब के इलेक्शन वो जीत ही नहीं सकते हैं, फिर दोबारा सिंध की हुकूमत के लिए वो जंग लड़ेंगे, तो क्यों अभी अपने लिए वो खड्डा खोदें? ये सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए। अब आप देखें कि
कितनी अजीब सी बात है, कैसे मुल्क, ये आप इस मुल्क के देखें कि उसमें शहबाज शरीफ के बेटे के मुलाजिमों के खाते जो है 1.5 अरब रुपए निकल रहे हैं। तो इसमें इंतकामी कार्रवाई की क्या बात है भाई? आप बताएं ना कि उनके जो आपका जो क्लर्क है, आपका जो मुलाजिम है, अगर वो 1.5 अरब और 2 अरब के असासे उसके निकल रहे हैं तो उसके जवाब तो दे देना। अब मतलब ये कि जवाब मैंने देना नहीं है, मुझसे कोई पूछे नहीं, क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, क्योंकि मैं वजीर हूँ, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ, इससे मेरे से कोई ना पूछे। बाकी गरीब जो है वो अगर वो 10 रुपए चोरी करे तो उसको, सर एनआरओ मकसद में प्रेशर डालना यही है ना कि ना पूछे और नेब को कहे कि आराम से बैठ जाओ। ये इस तरह ही होता है, कोई जबानी कलामी नहीं होता है कि आप एक्शन के जरिए मुझे एनआरओ दे दे, वो यही होता है। ये एक्शन के जरिए जो प्रेशर इस पर डाला जा रहा है। मुझे बताए ना, ये जो आपने बात की मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, क्या आप समझती हैं कि एक दिन में केस बन सकता है? नेब का केस एक दिन में नहीं बनता, ये इसके पीछे मेहनत होती है, इसके पीछे पूरे जो उनके एसेट्स होते हैं वो पहले मालूम किए जाते हैं। तो वो ये अभी से नहीं होगी, अभी तो इंक्वायरी के खिलाफ ये चीजें चल रही है और अभी तो इंक्वायरियां चल रही हैं, अभी तो इन्होंने पेश होना है, अपने इन्हें बताना है क्या। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये पेशगी हो रहा है कि जी इससे पहले कि हम इसमें फंसे, इस हुकूमत को गिराओ। यही मेरे ख्याल से ये शर्मिला से भी और गिराना नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। सही जी, शर्मिला साहिबा, एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स, ये इस चीज से वो शौकत साहब ये मान रहे हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है। दरअसल पता है मोना, मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि ये हुकूमत को आप कोई भी सवाल कर लें, महंगाई पे कर लें, बेरोजगारी पे कर लें, इनकी इनकॉम्पिटेंस पे कर लें, इनकी फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कर लें, इनकी खारजा पॉलिसी पे कर लें, ये एक चीज कहते हैं, इनका एक रेटोरिक, एक नैरेटिव को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के जितने लोग हैं वो चोर हैं और वो एनआरओ मांग रहे हैं। कोई भी सवाल आप इनसे कर लें, जवाब आपको यही मिलेगा। भाई एनआरओ की बात ना हम कर रहे हैं ना हमें चाहिए। जहां तक न्याब का ताल्लुक है तो हमारे तो लोग जेल में हैं या जेल काट के आ गए हैं या जेल में है या जेल जाने वाले हैं। इनके जो लोग हैं जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था, खुसरो बख्तियार को जेल में होना चाहिए था। अभी ये शौकत साहब यहाँ पर बैठे मेरे भाई हैं, मुझे बताएं कि इनके जो पहले वो एडवाइजर थे इंफॉर्मेशन पे, जिनकी ऑडियो टेप भी पकड़ी गई थी कि कमीशन लेते हुए, वो जेल में है कि नहीं है? अगर सिंध का एडवाइजर होता ना इंफॉर्मेशन पे, अभी तक जेल में होता, वो कुछ नहीं पता। DRT केस के पेशावर में हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि उसमें करप्शन है, उसमें रिपोर्ट है FIA की करप्शन है। फिर आप देखिए कि 33 दिन के अंदर अंदर वो बंद हो गई, 5 दफा उनकी गाड़ियों के अंदर फिर आग लग गई, उसके ऊपर कोई नहीं, ये खुद गए पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। फिर आप देखिए मालम जब्बा का कॉन्ट्रैक्ट, जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनाब गैर आईनी तरीके से किया, गैर कानूनी तरीके से दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो एनआरओ की जरूरत किसको है? ये बार बार एक ही यानी कि दोनों तरफ मैं पिछले 2 साल से यही सुनती हूँ कि जी ऑपोजिशन के लोग चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, PMLN चोर है, और पिछले 1 साल से मैं सुन रही थी कि एनआरओ चाहिए। भाई एनआरओ चाहिए, कभी आप फाटक के बिल पे बात करते हैं एनआरओ चाहिए, कभी आप इजाजत दीजिएगा, मैं बैरिस्टर साहब पे क्विक व्यू आ जाए, फिर वी विल स्विच टू द सेकंड टॉपिक जो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मौलाना जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा मलम जबा, जरा मलम जबा केस बता सकती है शर्मिला के उसमें क्या है? सेहत का निजाम नाकिस क्यों है ये आपको नहीं बताएंगे। 1 करोड़ शर्मिला जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे जो मलम जबा स्कैंडल की आपने बात की है, जिसमें नेब हमें गिरफ्तार नहीं कर रहा, ये मलम जबा स्कैंडल है क्या? जरा बता तो देना कौन को इजाफा हुआ, क्या आपको नहीं बताएंगे कि चीन नहीं है? तो जरा ऐसे निकलते हैं हम नाज़रीन, दूसरे सवाल की तरफ रुख भी कर लेते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने हैं। 2015 में आखिरी जो इलेक्शंस हुए हैं उनके नतीजे में नून लीग की इस वक्त वहां पर हुकूमत है, लेकिन अब इलेक्शंस का वक्त हो चुका है। अगस्त में ये वैसे इलेक्शंस का इनेकाद होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले का शिकार हुए। अब जब इलेक्शंस की बात दोबारा से हम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, फिर दूसरी बात ये की जा रही है कि मच अवेटेड जो सूबे का स्टेटस है वो गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एजेके से जो बल्कि जम्मू कश्मीर से जो पूरे एक स्टेटस जो है जो मशरूत है गिलगित बल्तिस्तान का, और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला यूएन की करारदादों के हिसाब से होना है, उसके सिलसिले में ये चीज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अब तक तो रुकी हुई थी। लेकिन अगर ये हो जाता है, सूबे का स्टेटस उनको मिल जाता है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इन इटसेल्फ। यहां पर भी बिलावल साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीन होने चाहिए। नून लीग की तरफ से भी यही आवाज उठ रही है। इलेक्शंस के इनेकाद से पहले एक तो इन आवाजों के ऊपर बात कर लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग कितना पॉसिबल भी है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा खुद जीबी के अवाम के लिए कि अगर ये चीज मुमकिन कर दी जाती है। स्टार्टिंग विद यू बैरिस्टर साहब, आपसे ही इस बात का आगाज करते हुए बताइएगा, इन योर व्यू ये कितना डुएबल है? सबसे पहले देखिए, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी, और मैं समझता हूँ कि जो हमारा आईनी तनाज़ुर है उसको भी अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल डुएबल है। एक बात तो तय है कि इसके लिए हमें आईनी तरमीम तो करनी पड़ेगी, और इस इलाके को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करना पड़ेगा आईन में। लेकिन उसके अलावा इस सिलसिले में हमारे पास जो लीगल बेसिस है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इस किस्म के इक़दाम की बात की थी, और उसको कौंसिल को और जहां वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको मजीद फाल बनाने की बात की है। बाकायदा डायरेक्शंस दिए हैं कि इस सिलसिले में इक़दाम किए जाए, और उसके अलावा उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी हमारी नेशनल असेंबली में, एक सेनेट में जो वफाकी इदारे हैं उनमें कहा गया है, डायरेक्शन दी गई है कि उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। तो अगर इस पूरे बैकग्राउंड में देखा जाए, और ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 का इंडिया का इक़दाम है कश्मीर और लद्दाख के हवाले से, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास हर वो जवाब मौजूद है, कानूनी भी, आईनी भी और पॉलिटिकल भी, और ना सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल एंगल से बल्कि बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल लॉ के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में भी हमारे पास हर जवाब मौजूद है कि हम ये इक़दाम उठाएं। और मेरे ख्याल में इसमें हम जितना देर करेंगे तो उतना ही उसका मैं समझता हूँ कि नुकसान हो। यूएन से इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में यूएन रेजोल्यूशंस जो कश्मीर के हवाले से हैं, जो कि हम खुद प्रेस कर रहे हैं दिलो जान से कि उस पर अमल दरामद हो? देखें एक आर्गुमेंट ये जरूर उठाया जा सकता है कि, और वो इंडिया की तरफ से उठाया जाएगा कि पाकिस्तान ने यूएन रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन बात यह है कि अगर आप इंडिया के अपने इक़दाम को देखें तो इंडिया ने ना सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर बल्कि इंसानी हुकूक के जो मुस्तनद कवानीन हैं और जो कन्वेंशन हैं उनकी रोजाना खिलाफ वर्जी का इंडिया मुर्तकिब हो रहा है। और यूएन की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस को अलल ऐलान जो है वो पामाल कर रहा है। तो उसके मुआहदे जो बैनुल अक़वामी होते हैं, ये मल्टीलैटरल मुआहदे होते हैं, अगर इसमें एक पार्टी उस मुआहदे को वायलेट कर जाए तो वो दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, जब तक उस वायलेशन के जो वायलेटर है उसको या तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और या उस वायलेशन को खत्म ना कर दिया जाए। तो इंडिया के खिलाफ तो ना यूएन ने अब तक कोई कार्रवाई की है, ना इंडिया खुद उस कार्रवाई से बाज आ रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लॉ में जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और अगर इस तरह का स्टेप उठाया जाए तो उसका गिलगित बल्तिस्तान तक ताल्लुक होगा। कश्मीर इन इटसेल्फ जो है उस पर इसका डायरेक्ट असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि इंडिया ने तो खुद ही इस इक़दाम का आगाज किया है। 5 अगस्त का जो एग्जाम है वो इंडिया ने खुद ही मुसलसल, हम तो कह ही रहे थे कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। शर्मिला साहिबा, इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही बिलावल साहब ने कह दिया है कि शफाफ तरीन इलेक्शंस होने चाहिए। ये सर्टेनली बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, उस स्टेटमेंट से हम उसको तमाम
فلی انڈورس کرتے ہیں، لیکن اس شبے کا یا پھر اس اپریہینشن کی کیا وجہ ہے بلاول صاحب کی طرف سے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ بھی فرمائیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو پروونشل اسٹیٹس ہے، یقیناً یہ ضرورت وقت ہے. آپ کو پتہ ہے یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ آف اکانومی، آپ اس چیز کو اکنامک میٹرز کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتی ہیں. NFC ایوارڈ بھی ہم باقاعدہ طور پہ پھر ڈیڈیکیٹ کر پائیں گے گلگت بلتستان کے عوام کو اگر صوبے کا باقاعدہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں مونا کہ یہ شفاف منصفانہ الیکشن کی خواہش اور ڈیمانڈ کرنا یہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اور ہر پاکستانی چاہتا ہے. پاکستان کی اگر آپ چیکر ہسٹری دیکھیں نا، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کتنے الیکشن جو فری اینڈ فیئر، آج تک کوئی پاکستان کا الیکشن ہم یہ کہہ سکے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن اٹھا سکتے الیکشن. آپ ایک الیکشن ایسا بھی تھا جس میں شہید محترمہ بی بی صاحبہ کے خلاف IGR بنایا گیا. بی بی صاحبہ 16 لوگوں کو لے کے اسمبلی میں بیٹھی اور یہ بعد میں آیا ہوا کہ ہاں الیکشن کرایا گیا تھا، باقاعدہ IGI کھڑی کی گئی الیکشن سے ہرانے کے لیے. اگلے ٹرم میں وہ پرائم منسٹر بنی ملک کی. آپ دیکھیے اسامہ بن لادن تک کو پیسے دیے گئے بینظیر بھٹو کو الیکشن میں ہرانے کے لیے. تو پاکستان چیکر ہسٹری ہے. پھر 52B کو جو ہے وہ جو 18 ترمیم میں ختم کر دیا، لیکن اس کو استعمال کر کے ملک کے جو دور تھے ان سے الیکٹڈ گورنمنٹس کو جو ہے وہ ڈسمس کرایا گیا. تو یہ اچھا تو ہے نا. گوئنگ بائی دا سیم آرگیومنٹ کیا 2008 کا الیکشن فیئر تھا؟ سوری، گوئنگ بائی دا سیم آرگیومنٹ کیا 2008 کا الیکشن پھر فیئر تھا؟ 2008 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کی گئی، ہمیں اس سے زیادہ سیٹیں ملتی. آئی سی، ٹھیک ہے، 80 سیٹیں ملی، ہمیں اس سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی. دیکھیے اس ملک کا یہ بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں جو اگزامپل آپ کو دے رہی تھی بھارت کا، بھارت میں آج تک دھاندلی کا الزام نہیں لگا، اور بھارت میں جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں ہار گیا. لیکن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں بیکاز آپ دیکھیں یہ جو میٹرک کا سسٹم ہے آج تک ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتے. اچھا تھوڑا سا وقت کیونکہ میرے پاس کرٹیلڈ ہے، یہ GB کو آپ انڈورس کرتی ہیں پروونس بنانے کے آئیڈیا کو؟ دیکھیے گلگت بلتستان، دیکھیے یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ آپ ایک صوبہ بنا دیں. صوبے کو چلانا بھی ہوتا ہے، اور صوبے ایک صوبہ بنانے یہ نہیں ہوتا کہ کاغذوں پہ آپ نے صوبہ بنا دے، یہ ایک اسمبلی کھڑی کرتی ہے پھر آپ نے. گلگت بلتستان کو ڈیفینیٹلی اس کے رائٹس ملنے چاہیے، ان کے لوگوں کو اس کے اختیارات ملنے چاہیے، لیکن ایک پروسیس سے. یہ نہیں ہے کہ آپ صوبہ بنا کے ان کو دے دیں اور پھر وہ صوبہ جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گا. بہت سارے مہارتات ہوتے ہیں. یہ ریٹورک ایک کر دینا کہ جی اس طرح تو یہ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنا دیں، 2 سال ہو گئے، کیا بنا سکیں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنا سکیں؟ حالانکہ وہاں کی اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے یہ پاس ہوئی ہے ریزولوشن، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں، لیکن کیا بن سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ بہت فار فیچڈ ہے ان شرمیلاز اوپینین کہ یہ بات کرنا آسان ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی بہت دفعہ آئی ہے. شوکت صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ اور الیکشنز کے حوالے سے ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ خدشات رکھتے ہوئے ہی یہ مطالبہ کیا ہے آپ سے اپوزیشن نے، یا پھر ریاست پاکستان سے اپوزیشن نے کہ شفاف ترین انتخابات GB میں ہونے چاہیے؟ اور صوبہ بنانا کہنا بہت آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہے، یہ بات آپ کتنی اس کو انڈورس کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت یہاں پنپ نہیں سکی، یہاں پہ کوئی حکومت اپنے وقت پوری نہیں کر سکی، تو آپ دیکھیں نا یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے کس کی طرف سے رہا ہے؟ کون کہتا رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کیونکہ میں ہار گیا، میں نہیں مانتا، میں الیکشن نہیں مانتا. دوسری طرف یہ کہ اتنی نان سیریس مطلب ہمارا ایٹیچیوڈ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی سلیکٹڈ حکومت، وہاں جو کراچی میں ہے ان کی یہ الیکٹڈ حکومت ہے، وہی الیکشن کمیشن ہے جو سندھ میں بھی وہی الیکشن کراتا ہے، یہاں بھی وہی الیکشن کراتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا اس سے دیکھیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں لیکن ہم ان کی طرح بنتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی ان کی طرح میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کے لیڈرز کرتے ہیں. کبھی اتنی جرت تو پیدا کر دی جائے نا، اگر ہم دھاندلی کے ذریعے آتے تو پھر تو ہمیں کوئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا، تاکہ پھر آپ کی ضرورت ہی نہ پڑتے، جو ہم چاہتے ہیں ہم فوراً
جو بل پاس کرتے, جو قانون سازی کرتے کرتے. باقی رہ گئی, دیکھیں جو گلگت بلتستان کا اسٹیٹس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا, جس طرح فاٹا کو مرج کیا گیا خیبر پختونخوا کے اندر, اسی طرح ضرورت ہے کہ اس کو صوبے کا اسٹیٹس دے دیا جائے. جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب انڈیا نے کام کر دیا تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی, اور UN کے جو اس پہ رسپانس ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو میرے خیال سے اب ان کو اسٹیٹس دینا چاہیے, اس کے حق میں ہم, اور انشاءاللہ شفاف الیکشن ہی ہوں گے. یہ اب بیگم ہو جائیں, یہ چور چور ہم نہیں کہتے رہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے. اگر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چور چور نہ کہتے اور یہ گھسیٹنے کی باتیں نہ کرتے تو آج جو ہے نا یہ پالیٹکس کہیں بہت میچور ہوتی. بدقسمتی سے یہ آغاز انہوں نے خود کیا ہے. آج جو یہ رگڑا کھا رہے ہیں نیب کی وجہ سے, آپ یقین کریں ہم نے کوئی کیس ابھی تک نہیں بنایا ان کے اوپر. یہ ان کے بنائے ہوئے کیسز ہیں جو ایک دوسرے کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ خدا کے لیے لوگوں کو تو کم از کم آنکھوں میں دھول نہ ڈالیں. آپ بتائیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ نواز شریف تو نے ملک کو تباہ کیا, اور نواز شریف کہتا تھا کہ زرداری تو نے ملک کو تباہ کیا, یا تو ایک دوسرے سے کلم کلا معافی مانگ لیں, قوم سے کہہ دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے, ہم صرف ایک دوسرے کے خلاف چونکہ پولیٹیکل رائیول تھے ہم جھوٹ بولتے رہے. وہ تو سر نہ یہ چور تھا نہ میں چور, کہ جب پارلیمانی سیٹ اپ میں بنتے ہیں الائنسز, جوڑ توڑ بھی ہوتی ہے, الائنس بھی بنتے ہیں. نہیں بنے, میں الائنسز پہ نہیں, دیکھیں پیورلی الائنسز بنے, سیاست بالکل الیکشن کے دوران الائنسز بنے. یہ الائنسز نہیں ہوتے ہیں کہ کرپشن کے کیسے شروع ہو جائے, آپ سارے اکٹھے ہو جائے کہ جی آ جائے مقابلہ کرتے ہیں. اس طرح ضرورت ہے وقت پہ الائنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ چوروں کا الائنس میں, یہ چوروں کا الائنس اس کو کہتا ہے نا. اس کو ناظرین وائنڈ اپ کرتے ہیں, وقت کی کمی ہے, یقیناً تشنگی